Militer Rusia menembakkan rudal balistik jarak menengah hipersonik ke kota Dnipro, Ukraina, pada hari Kamis tanggal 21 November malam sebagai tanggapan atas izin Amerika Serikat dan Inggris ke militer Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia dengan senjata canggih barat, dalam eskalasi lebih lanjut dari perang yang telah berlangsung selama 33 bulan. Serangan rudal balistik jarak menengah ini untuk pertama kalinya sejak konflik Rusia-Ukraina meletus Februari tahun 2022 sekaligus fase baru perang. Rusia membuktikan ancamannya merespons setiap ancaman dengan respon sepadan. Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pidato yang disiarkan di televisi, mengatakan bahwa Moskow menyerang fasilitas militer Ukraina dengan rudal balistik hipersonik jarak menengah baru yang dikenal sebagai Oresnik pohon hazel dan memperingatkan bahwa lebih banyak lagi yang akan menyusul. Ia mengatakan bahwa warga sipil akan diperingatkan sebelum serangan lebih lanjut dengan senjata semacam itu. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan Presiden Joe Biden, Ukraina menyerang Rusia dengan 6 ATACMS buatan Amerika Serikat pada tanggal 19 November dan dengan rudal Storm Shadow buatan Inggris dan HIMARS buatan Amerika Serikat pada tanggal 21 November, kata Putin. Sejak saat itu, konflik regional di Ukraina yang sebelumnya diprovokasi oleh Barat telah memperoleh unsur-unsur karakter global, kata Putin dalam pidato kepada negara yang disiarkan oleh televisi pemerintah setelah pukul 8 malam waktu Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan penggunaan rudal baru itu merupakan eskalasi yang jelas dan parah dalam perang dan menyerukan kecaman keras dari seluruh dunia. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Rusia memberitahu Washington sesaat sebelum serangannya, sementara pejabat lain mengatakan Amerika telah memberi pengarahan kepada Kyiv dan sekutunya untuk mempersiapkan kemungkinan penggunaan senjata semacam itu. Kyiv awalnya menuduh Rusia menembakkan rudal balistik antar benua, senjata yang dirancang untuk serangan nuklir jarak jauh dan belum pernah digunakan dalam perang. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengunggah di media sosialnya rekaman sebelum rudal balistik Rusia mengenai sasaran. Rudal balistik hipersonik terbaru Rusia yang diberi nama Hazel menghantam sebuah pabrik di Ukraina, sebagaimana disampaikan oleh Vladimir Putin. Ini adalah rudal jarak menengah non-nuklir, yang mampu mencapai Mach 10 sekitar 2,5 sampai 3 km per detik. Belum ada pertahanan udara di dunia yang bisa mencegat rudal ini, kata Putin dalam pernyataan resminya. Kepala wilayah di kota Dnipro, Sergei Lysak mengatakan pemboman udara Rusia telah merusak sebuah pusat rehabilitasi dan beberapa rumah, serta sebuah perusahaan industri. Хочу проинформировать личный состав вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакам» с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шэдоу» производства Великобритании и «Химарс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые очевидно были поставлены перед собой противником, не достигнуты.
Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракеты «Атакамс» ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение. Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасения? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов.
Это 2,5-3 километра в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.